अस्सलाम वालेकुम। मूंगफली ने जवाना दी सत्यानाश मार के रख दी। सर्दी का मौसम होवे ते तुसी मूंगफली ना खाओ, ये किस तरह हो सकता है? हर कार च जिहड़ा मूंगफली लाजमी चलती है और छड़ के गलियां जिहड़ा वेचण वाले आउंदे ने, गरम मूंगफली लै लो, रेवड़ियां लै लो ते लाजमी उन्हां कोल लवी दी है। जवान कहंदा अगे तो लाजमी बंदा आउंदा सी गली च वेचण, लेकिन अज साडे घर रिश्तेदार आए सी, कहंदा बड़ी सोहनी कार गप हो रही सी, कहंदा मेरा कजन भी आया सी, उहदे अम्मा अब्बा भी आए सी, बड़ी रौनक लगी सी। कहंदा बड़ी देर इंतजार करते रहे कि मूंगफली लावेगा तो उहदे मूंगफली लवांगे। कहंदा भाईया भी इंतजार करता रहा, 2-3 बारी गली च गया लेकिन मूंगफली वाला को नहीं आया। भाईया मेरा मैनू कहंदा कि जा पिंड दा चक्कर ला, वो फलानी जगह ते तक जाके फलानी जगह ते तक उत्थे खलोते होनी ते तू मूंगफली उहदे कोल लैके आ। कहंदा मैं क्या ठीक है लेकिन पैदल ते बड़ा दूर हो जाएगा। कहंदा तू इंज कर मोटरसाइकिल लै जा, जाके चक्कर ला ला। कहंदा मैं बड़ा खुश होया, भाईया जिहड़ा मैनू मोटरसाइकिल बहुत घट दिंदा सी। कहंदा मैं ढेर होंदा सा लेकिन मैनू मोटरसाइकिल नूं हत्थ नहीं सी लाण दिंदा। कहंदा बहरहाल उन्हें मैनू मोटरसाइकिल दिता, नाल उन्हें पैसे ते आंदा जा जाके उथों मूंगफली दा पता कर। कहंदा मैं कजन नूं नाल लिया, कहंदा होर छड़ के जैकटां भी कोना पाईयां, जर्सियां पाईयां सी, फोन भी कोना लिया, चादर भी कोना वलेटी। कहंदा मैं कहा चल इत्थे पिंड दा चक्कर ही लाना है। कहंदा उन्होंने नाल लैके ते मैं निकल आया। कहंदा पिंड पूरे दा चक्कर लाया लेकिन वह बंदा मूंगफली वाला सानू कोना लब्भा। कहंदा ढेर ठीए जाके तके, कहंदा अगे वो उत्थे ही खलोते हुंदा लेकिन कहंदा अज सानू कोना मिलिया। कहंदा 2-3 बंदियां कोलों पुछया, कहंदा कोई नहीं अज तकिया, हो सकता है बीमार होना, उन्हें नहीं लाई होनी मूंगफली। कहंदा बड़ी टेंशन हुई। कहंदा मेरा कजन कहंदा ते हुण फिर कहंदा फिर कि इत्थों 10 मिनट लगते ने, दुकानां ने उत्थे ते उत्थों जाके मूंगफली लै आउने आ। कहंदा वो भी बड़ा खुश होकर पिछे बैठे असी। कहंदा अगू जिहड़ा साडा राह है वो कच्चा पिंड दा। कहंदा उत्थों लैके जिसे दुकानां ते पहुंचे, आके दुकानां ते तकिया रात दे 12 वजे सी। कहंदा ढेर दुकानां ते अगे पिछे फेरे लेकिन मूंगफली सानू को ना लभी। कहंदा साडा ही दिल आ गया, चलो रिश्तेदार घर आए ने, थोड़ी रौनक लग जाएगी। कहंदा 2-3 बंदियां कोल उत्थे दुकानां तो पुछया, चादरां वलेट के अगले बैठे। कहंदा सर्दी बड़ी सी। कहंदा उन्हें आख्या अज मूंगफली किधरों भी नहीं तुहानू लभनी, वो जिहड़ा वेचदा सी वो अज आया ही कोई नहीं। कहंदा बड़ी परेशानी बनी, हुण मूंगफली दा के बनेगा। कहंदा मैं भी अगू जिद च आया सा, उत्तों मोटरसाइकिल दा मैनू शौक ही बड़ा सी, बड़ी मुश्किल मैनू भाईए कोलों लभ्या सी। कहंदा मैं उन्होंने आख्या कि इत्थों थोड़ी दूर साडा शहर है, उत्थों जाके मूंगफली लै आउने। वो कहंदा कि सर्दी बड़ी है यार, किस तरह उत्थे जाना, तू टेंशन ना लै, तू मेरे पिछे हो जा, तू देख तो सही मैं मोटरसाइकिल किस तरह लैके जाना। कहंदा चुप करके बह गया। कहंदा मैं भी मोटरसाइकिल दड़ाना शुरू करता। कहंदा अगू रस्ता जिहड़ा बड़ा खराब है साडे पिंड चों, जिसले शहर हल जांदा है। कहंदा बहरहाल मैं मोटरसाइकिल दे जनून सा। कहंदा मोटरसाइकिल दड़ाया ते असी शहर पहुंच आए, लेकिन कहंदा इतनी फंड पई ना, कहंदा इतनी ठंड आई कि तुसी सोच भी नहीं सकते। कहंदा हत्थ जिहड़ा वो काम ही नहीं सी करदे पे, हत्थां चों जान खत्म हो गई सी, इतनी ठंड आई। कहंदा जाके उत्थे शहर जाके दुकानां तो पुछना शुरू करता। कहंदा मजे की गल है, मूंगफली किधरों लभनी रह गई। कहंदा ढेर दुकानां तो पुछया, उन्हें आख्या जी मूंगफली कोई नहीं है। कहंदा रात का टाइम ही ढेर हो गया सी, रात का 1 वज गए असी। कहंदा अगू पिछू फिरिया को ना पता लगा। कहंदा एक बंदे ने आख्या यार दस मूंगफली कित्थों लवे। उन्हें आख्या जी फलानी गली च लगे, जो उस बंदे ने राती 3-4 बजे तक मूंगफली रखी होंदी है, गर्म मूंगफली वेचदा है। कहंदा मैं कहा चला चलीए। कहंदा तू गलियां चों फिरदे टुरदे, कहंदा ढेर सोड़ियां गलियां सी। कहंदा निकल के जाके उत्थे मूंगफली वाले कोल असी पहुंच गए। कहंदा जाके तकिया ते साडी जान च जान पई, शुक्र है मूंगफली नज़र आई है, क्योंकि कहंदा जिद ला ली सी मैं कि मूंगफली जिहड़ी है वो लाजमी लैके जानी है। कहंदा उहदे कोलों मूंगफली लई। कहंदा मैं कजन नूं आख्या कि लै विचकार रख लै, ये ना होवे ठंडी हो जाए, गरम गरम ही घर खड़नी है। कहंदा ठीक है। कहंदा बड़ा खुश हो भी, कहंदा यार बड़ा चंगा कीता तू मूंगफली लै ली है। कहंदा लेकिन सर्दी नाल जिहड़ा साडी हालत माड़ी होई सी। कहंदा मोटरसाइकिल कदे कदे लभ्या सी, वो जनून आया तो सर्दी तो मैनू महसूस ही नहीं सी हो रही। कहंदा इसले तू शहरों निकले आ। कहंदा मैं सोचिया कि जिहड़ा विचला राह है ना उत्थों लगा जाना, अगू जाके जिहड़ा रोड पैंदा ना साडे पिंड नूं ते उत्थों जिहड़ा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कहंदा थोड़ा राह सी खतरनाक जिहा। कहंदा वो मैनू कहंदा कि यह राह नहीं सही, जिहड़ा सड़कों सड़क आए आ उधरों चलने, अगू जाके दुकानां तो फिर अपने पिंड हल पै जाएंगे। कहंदा मैं क्या तू टेंशन ना लै, तू देख मैं तेनू लैके किस तरह जाना। कहंदा नाले ते फांडा थोड़ा पवेगा सर्दी दा। कहंदा उन्हें विचों दी जिसले पाया, कहंदा पा के जिसे कच्चे तू असी टुरे आ, थोड़ा जिहा अगे आया तो कहंदा मोटरसाइकिल जिहड़ा अगू टुरना ही रह गया। कहंदा जिसे टायर वाल नज़र मारी तो जिहड़ा टायर आ वो पैंचर होया। कहंदा बड़ी परेशानी बन गई कि यह कि साडे नाल बनिया। कहंदा अगू जा भी नहीं किसी पासे सकते सी, विचकार अगे पिछे जंगल ही है सी। कहंदा हुण मैं क्या के परेशानी जो हो गई, हुण के करांगे, अल्लाह करे कोई बंदोबस्त हो जे। कहंदा हुण बाबा के करनी। कहंदा मैं क्या यार मैनू आपू को नहीं समझ आनी। कहंदा थोड़ा जिहा लैके मोटरसाइकिल टुरे, लेकिन मोटरसाइकिल कित्थों टुरना सी साडे कोलों। कहंदा मैं उन्होंने आख्या कि इत्थों परां जिहड़ा ना थोड़ा जिहा दूर जाइए तो अगे थोड़े घर ने, उन्हां कोल जाके पता करिया शायद वो साडी कोई मदद कर देन। कहंदा मोटरसाइकिल असां उत्थे खलाया।
ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਾਲ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ, ਕੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਈ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਰੀ 'ਚ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਵਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਵਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੀਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਓਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਚਾਦਰ ਵਲੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਜੀ ਲੰਘ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਆਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈਆ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਭਾਈਏ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਾਈਆ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰ ਜੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੂ ਮਾਈ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਕਿਰੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਤੱਕਦਿਆਂ ਸਾਧ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਪਟਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਟਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਵਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੂ ਤੀ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਣ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਬੜਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇhtiyat ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਣ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।